Peri Glacial Landforms, we'll see. So 1995 la evlo dooram glacial cover ஆயிருக்கு, இவ்ளோ தூரம் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா glacial is been retreating back. இது natural causes இருக்கலாம், இல்லனா man-made causes இருக்கலாம், increasing the features. அப்ப இந்த region எல்லாமே meaning என்ன, surfaceல இருக்கக்கூடிய glaciers disappear ஆன மாதிரி தெரியலாம். ஆனா deeper layersல rocks ஓட mingle ஆயிட்டு இருந்த அந்த water இன்னுமே அந்த glacier formatலயே maintain ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. So ஒரு glacier சுத்தி இருக்கக்கூடிய regionல இருக்கிறதா என்ன, permafrost region. Permafrost region இருக்கக்கூடிய glacial features தான் என்ன, periglacial, which are found in the periphery of glaciers. So in this diagram you can find dashed line இருக்குல்ல, this is my active layer. So this is my active layer, meaning completely weathered or completely broken rocks, right? And இது எல்லாமே என்ன, இது வந்து weathered rocks, இது unweathered rocks. Sandwiched between both we have a larger chunk of ice. It could be continuous. This is a continuous one. Okay, இது வந்து continuous, இல்லனா discontinuous, இல்லனா scattered. அங்கங்க pocket need not necessary that entire zone is uniformly distributed with ice. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கான possibility கம்மி. அப்போ கம்ப்ளீட்டா இருந்தா கண்டினியூஸா இருக்கிறது continuous permafrost region, discontinuous permafrost and scattered permafrost. இந்த மாதிரி distribution. இது எங்க subsurface layerல தான். மேல பார்க்கும்போது மரம், செடி, வீடு அந்த மாதிரி completely normal phenomena அந்த மாதிரி appearance ஆகும், right? So periglacial, the most important feature is patterned ground. Okay, terms is very very important. Patterned ground அப்படிங்கிறது எப்ப ஃபார்ம் ஆகும்னா, if the major process, the melting or the thawing and freezing of permafrost ice, வேற எதுவுமே கிடையாது, அது வந்து மெல்ட் ஆகும், அது வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகும். அப்போ ஃப்ரீஸ் ஆகும்போது எக்ஸ்பான்ஷன், frost heaving நால land would be pulled up or some land would be pulled sideways. So இதுதான் frost heaving. So frost heaving action நால, if there is a slope is been developed, in the upwelling of land is due to frost heaving. You getting me? Frost heaving. I'll change the color red. Enake confusing arke. So sometimes this rocks would take a shape of circular manner. Okay, and with the decreasing slopes, the circles would get into elongated circles. And at further decreasing slope, the elongation merges with one another, giving to a structure known by the name patterned ground. Okay, upwelling நடக்கும்போது circular rocks, இல்ல circular ஒரு pattern form ஆகும். These are my circles. Stones are formed in a circular manner. This is my elongated circle. Elongated circular stone garland அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அடுத்து ஃபர்தர் ஸ்லோப்ஸ் ரொம்ப கம்மியா போகுதுன்னா, this elongation with fuse one another and it will give a texture of a patterned ground. அப்ப இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எங்க தான் பார்க்க முடியும், periglacial landformsல தான் பார்க்க முடியும். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். செகண்ட், என்ன க்ளோஸ் இதுக்கு தானே கொடுக்குறேன், அப்படி கொடுத்தா என்ன ஆகும், திரும்ப திரும்ப ஓபன் பண்ற மாதிரி ஆகும்னு நினைக்கிறேன். Periglacial landforms. Yes, very true. Patterned grounds kaduthu the next important one, எல்லா ப்ராசஸ் இந்த பார்த்தோம்ல மூணு ப்ராசஸ், அந்த மூணு ப்ராசஸ்மே சைமல்டேனியஸா ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அந்த சர்க்கிளா ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ராக்ஸ், அதுக்கு பதிலா அந்த stones would give an appearance of series of arrangement, series of sinusoid ridges of arrangement. It is known as stone streams or stone strips. இதுமே எங்க தான் பார்க்க முடியும், periglacial regionல தான் பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட் இஸ் பிங்கோஸ். பிங்கோஸ் அப்படிங்கிறது தான் frost heaving ஓட ரொம்ப ப்ராமினன்டான லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ். பிங்கோஸ் அந்த ரீஜன் இருக்கக்கூடிய லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல இருந்து எடுத்த வேர்ட்ஸ், மீனிங் டோம். ஓகே, ஒரு டோம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, இங்க இருக்கக்கூடிய பெர்மாஃப்ராஸ்ட் ரீஜன்ல ஐசோலேட்டடா நிறைய டோம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். எப்படி, இஃப் திஸ் இஸ் மை பெர்மாஃப்ராஸ்ட், இது எல்லாமே
ஒரு லேக் இருக்கு, லேக்ல ஃப்ரோஸ் ஆகாத லேண்ட் ஏரியா. ஸோ வென் பெர்மாஃப்ரோஸ்ட் க்ரோஸ், வாட் விட் பெர்மாஃப்ரோஸ்ட் க்ரோஸ் ஆனா என்ன அர்த்தம்? வால்யூம் இன்க்ரீசஸ். ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய மிடில் இருக்கக்கூடிய லேண்டை அது புஷ் பண்ணும். புஷ் பண்ணா இந்த லேண்டுக்கு மூவ் ஆக வேற இடம் தெரியாது. இட் வில் ரைஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டோம்ஸ். மோஸ்ட்லி லேக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரீஜன்ல தான் பிங்கோஸ் ஃபார்மேஷன் அதிகம். Terms are very important, not the entire mechanism, right? So pingos, stone streams and stone strips. Next, pingos மாதிரியே ஃபார்ம் ஆகுறதா பல்சா. பல்சா it is quite complex phenomena. Okay, unweathered weathered rocks ஓட ஃபார்மேஷன்ல பாக்குறதுக்கே உங்களுக்கு என்ன எப்படி இருக்கும்? சர்க்குலர் ரீஜியன்ஸ், டோம்ஸ் மாதிரி இருக்காது, flattened tops இருக்கும். பிங்கோஸே ஒரு flattened tops due to erosion other activitiesனா that is your pulsa. I'm not sure of the pronunciation. இங்கேயுமே ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் இருக்கலாம். ஓகே, ப்ரொனவுன்சியேஷன்ல. நெக்ஸ்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபீச்சர்ஸ், இது நிறைய மூவிஸ்ல பார்த்துருக்கலாம், நிறைய சீரீஸ்ல ரொம்ப கேஷுவலா தெரியக்கூடியது. தட் இஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ், ஸ்டாக்கிங் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் ஷேப்ஸ். when we look into the stones, balancing the stone as such is difficult. நார்மலாவே ஒரு பொருளை ஒண்ணுத்துக்கு மேல ஒண்ணு அடுக்கி வைப்பாங்க இல்லையா? அடுக்கி வைக்கணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க? கீழே இருக்கக்கூடிய ராக்ஸுக்கு தான் லார்ஜர் பேஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், மேல போக போக ஸ்மாலர் ராக்ஸ் தான் ஈஸியா அரேஞ்ச் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லையா, அன்ஈவன் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய ராக்ஸ் நான் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எங்க இருக்குங்கிற கரெக்ட் பொசிஷனிங் எனக்கு தெரியணும். மெக்கானிக்கலா அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு சொல்றேன். இங்க rocks of uneven sizes, uneven shapes without any mechanical balance, it is standing. இந்த மாதிரியான ஸ்டாண்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் டார்ஸ் னு சொல்வாங்க. இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா where ஓகே, இது என்னோட thick layer of glacier எடுத்துக்கிறேன். thick layer of glacier and glacier or ice particle comprises of rocks. இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ராக்ஸோட தான் என்னோட ஐஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். Now when this glacial ablateனா மீனிங் என்ன? இருந்த இடத்துலயே அப்படியே மெல்ட் ஆனா இந்த ராக் மேல இந்த ராக் இந்த ராக் இந்த ராக் அப்படியே ஸ்டாக் ஆகுமா? ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த ஐஸ்ல அங்கங்க அது பொசிஷன் ஆயிருக்கு. அந்த ஐஸ் அப்படியே மெல்ட் ஆக இந்த ராக்ஸ் எல்லாமே ரோல் அவுட் ஆகாம ஒவ்வொரு ராக்ஸ் மேல ஒன்னொன்னா செல்ஃப் ஸ்டாக்கிங் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா இந்த பிக்சர், இந்த கிளேஷியர் எல்லாமே, இந்த கிளேஷியர் எல்லாமே மெல்ட் ஆச்சுன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் கிடைக்குமா? ஸோ ஒரு ராக் மேல இன்னொரு ராக் பேலன்ஸ் ஆகி நிக்கிற மாதிரி தெரியும். இது எங்க பாசிபிள்? கிளேசியேஷன் இருக்கக்கூடிய பீரியட்ல பாசிபிள். அப்போ பெரி கிளேஷியல் ரீஜன்ல இந்த ஃபார்ம்ஸ் இருந்தா அதோட மீனிங் என்ன? மீனிங் என்ன? once these regions were also under thick layer of ice. அப்ப இதுக்கு கீழே இன்னும் பிரசன்ட்ல ஐஸ் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கா? எஸ், பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர். we never know whether it is continuous, discontinuous or scattered. இந்த மாதிரி landform, that is arrangement of rocks of different shapes with very little mechanical balance, are also found in glacial topography, glacial lime, which is known as erratics. Erratics. இது எங்க? பெரி கிளேஷியல்ல. பெரி கிளேஷியல்ல அதோட பேர் என்ன? டார்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹம்மாக்ஸ். ஹம்மாக்ஸ்ங்கிறது எனி பிளெயின்ஸ், நம்ம அது பெனி பிளெயினா இருக்கலாம், பெடி பிளெயினா இருக்கலாம், டெசர்ட் பெனி பிளெயினா இருக்கலாம். பிளெயின்ஸ்ங்கிறது பிளெயினாவே இருக்காது, ரெசிடியூல் ஹார்ட் ராக்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஷேப்ஸ் அண்ட் சைசஸ் இருக்கும் இல்லையா? ரவுண்டடா இருந்தா மொனாட்நாக்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டேவிஸ், ஸ்டீப் சைடடா இருந்தா இட் இஸ் known as இன்சல்பர்க்ஸ். ஹம்ஸ் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? ஹம்ஸ், isolated humps surrounded by plains. Karst topography, karst cycle எடுங்க. மொனாட்நாக், இன்சல்பர்க்ஸ் 10,000 தடவை கிளாஸ்ல ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கும், அது உங்க மைண்ட்ல வந்துருச்சு. ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நோட்ஸ் இல்ல உங்ககிட்ட, வெரி கன்வீனியன்ட்லி. அப்ப கார்ஸ்ட் சைக்கிள் என்ன படிச்சோம்? அத ஹம்ஸ்ன்னு படிச்சுமா? என்னோட பெரிய கிளேஷியலுமே எந்த மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம், கார்ஸ்ட் டோபோகிராஃபி மாதிரி. ஏன்னா அதோட சப் சர்ஃபேஸ்ல ரொம்ப ஆக்டிவான ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு. அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த ஹார்ட் ரெசிடியல் ராக்ஸ், இதுக்கு பேர் தான் ஹம்மாக்ஸ். ஹம்ஸ்ல இருந்து டிரைவ் பண்ணதான் ஹம்மாக்ஸ். ரெசிடியல் ஹில்ஸ் சரௌண்டட் பை எக்ஸ்டென்சிவ் பிளெயின்ஸ். Now
Now comes these regions are also associated with numerous lakes. Undoubtedly, these regions will have so many lakes. Why? Already glacial irundha region, sub-regions la ice irukkakoodiya region, appo land region la nariya numerous lakes irukum. And the lakes permafrost lakes nu solluvaanga. Meaning, and the permafrost ice oda remnants ah irukkalam. Or it is also known by the name thermokarst. Relevance enna? Karst topography மாதிரி இருக்கும். Karst topography ல agent யாரு? Active climatic agent is water, surface rainwater or groundwater. இங்க active process derive பண்றது எங்க இருந்து? Temperature change ல இருந்து, expansion and thawing and expansion of ice. So this is known as thermokarst lake, which is found in a permafrost region. So other name is permafrost lake. Appearance mechanisms தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, but need not, don't go deeper into it. Simple என்னென்ன features னு இப்ப தெரிஞ்சா போதும். Okay.